नमस्कार दर्शक पवित्र चलते जाणी नवा दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सका जल्दी उठूँ शारीरिक व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर मंत्री बड़ घोषणा स्कूल लगे सीसीटीवी कैमेरा सीबीएसई स्कूल भली ओडिशार सब स्कूल लगे सीसीटीवी एने सूचना देले विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद कंड छात्री सुरक्षा अनेक पदक्षेप नौकरी सरकार राज्य सब स्कूल में आईसीसी गठन निर्देश दिए मंत्री छात्र छात्री सुरक्षा सीबीएसई समस्त स्कूल परिसर में उच्च रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमेरा लगे सूचना मिली। परवर्ती खबर आज राज्य में प्रबल वर्षा आलर्ट आज उत्तर बंगोपसागर घूर्णिबल सृष्टि होती लघुचाप परिणत हो लघुचाप प्रभाव राज्य में प्रबल वर्षा संभावना अच्छी 28 तारीख जाए विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। राज्यर प्रमुख नदीर जलस्तर बढ़ीपे बैतरणी ब्राह्मणी महानदी में 26 रु 27 मिमी वर्षा होवर आशंका रही सेपटे सुवर्णरेखा बुढ़ाबड़ नदी में 26 रु 37 मिमी वर्षा है बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बलंगा पीड़िता भेटिले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहले शीघ्र सुस्थ हूँ महाप्रभु निकट में एति प्रार्थना। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा आज पुरी जिला बलंगा पीड़िता भेटी श्रीमती परिड़ा पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था नहीं एम्स डाक्तरी टीम और परिवार लोक सहित कथबार्ता होती पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था नहीं राज्य सरकार संपूर्ण भाव अवगत अच्छा राज्य सरकार आवश्यक सहयोग जोगाई बोली परिवार लोक प्रतिनिधि बलंगा पीड़िता भेटा नहीं श्रीमती परिड़ा सामाजिक गणमाध्यम जरिए सूचना देते से लिखिं दिल्ली एम्स चिकित्सा होता मो निर्वाचन मंडली क्षेत्र अंतर्गत बलंगार पीड़िता भेटा सह परिवार वर्ग और संपर्क देखा कली एक गस्त समय चिकित्सा प्रदान करुवा डाक्तरी दल और विशेषज्ञ मान स्वास्थ्य अवस्था और आगामी दिन होगा चिकित्सा विषय में आलोचना कली से शीघ्र सुस्थ हो जातु महाप्रभु निकट में एति प्रार्थना बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर पाकिस्तान में प्रबल वर्षा एवं बन्यार तांडव एजाए गला 234 जन जीवन पाकिस्तान में प्रबल वर्षा और बन्यार तांडव रची मौसुमी वर्षा अनेक स्थान में बन्या सृष्टि कर 234 जनकर मृत्यु होती। जातीय विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष एनडीएमए बुधवार ए विषय सूचना देते परिस्थिति को दृष्टि रखी सरकार 22 रु 24 जिला पर्यंत पंजाब प्रमुख नदी और निकटवर्ती जलभंडार बन्या पदर चेतावनी जारी कर वर्षा और बन्या प्रभावित अंचल में प्रशासन सतर्कता अवलम्बन करुधिकारी मैंने लोक गोरु गाई सहित सुरक्षित स्थान को स्थानांतर होगा अनुरोध कर सूचना मिली। परवर्ती खबर खोल 2 नुआ ओआईएसएफ बाटालियन अनुमोदन कले मुख्यमंत्री राज्य में प्रतिष्ठा हो आउ 2टी ओआईएसएफ ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स बाटालियन या अनुमोदन कर मुख्यमंत्री मोहन माझी गृह विभाग पक्ष एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई 3 और 4 नंबर ओआईएसएफ बाटालियन भाव नामित हो ए 2टी बाटालियन 1944 पदवी सृष्टि हो कमांडेंट डेप्यूटी कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट सब इन्स्पेक्टर भली पदवी नियुक्ति मिल 2टी ओआईएसएफ बाटालियन प्रतिष्ठा नहीं पूर्व घोषणा करते मुख्यमंत्री राज्य में शिल्प अभिवृद्धि उपर राज्य सरकार गुरुत्व आरोप कर पदक्षेप नेउछन्ति तेणु शिल्प प्रतिष्ठान और वाणिज्य दृष्टि गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िकर सुरक्षा जरूरी हो पड़ी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोली
सूचना मिली। परवर्ती खबर एथर बन्या अंचल चलिलानी सरकारी टंका जास करने को मुंड पिछा भड़ा 220 टंका बन्या अंचल पूर्वर सरकारी टंका बंदोबस्त कराउथिला जहाँफल लोके बन्या पानी घेर बाहरी जाहाज कर नृत्य बाह्यार्य सामग्री आनी पड़ते स्वास्थ्य सेवा भली गुरुत्वपूर्ण सेवा डंगा द्वारा परिचालित होता हेले एथर सेपरी किसी है बन्या को 13 दिन बीतले सरकारी टंकार देखा मिलना अन्य किसी उपाय नथिबारु लोके बेसरकारी टंका पर निर्भर कर जार फायदा लुटुंट डंगा मालिक बाइक सह जन पिछा 220 रु 250 टंका आदाय कर केन्द्रापड़ा जिला आड़ी ब्लॉक धयांचल ए दुर्दशार चित्र में सामना को बन्या जातना ठारू डंगा भड़ा कष्ट लोके पेशी हो गले सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में स्थापन हो 56टी नुआ कोर्ट मिला अनुमोदन राज्य में 56टी नुआ कोर्ट को मिला अनुमोदन मामलार शुणाणी स्थापन हो नुआ कोर्ट 23 जिले में स्थापन हो 56टी नुआ कोर्ट मयूरभंज में सर्वाधिक 13टी कोर्ट स्थापन करने अनुमोदन मिली। ओडिशा रे सृष्टि हम 2टी नुआ OISF बाटालियन अनुमोदन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 10 जिले में प्राकृतिक चाष 60,375 चाषी को दिज्व प्रशिक्षण खूब शीघ्र ओडिशा रे विधिवत भाव में आरंभ हो प्राकृतिक चाष नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना रे राज्य में मोट 24,150 हेक्टर जमी प्राकृतिक चाष 10 जिलार 60,375 चाषी को प्राकृतिक चाष लगी प्रशिक्षण दिया वार्षिक 4,000 टंका प्रोत्साहन मिल प्रारंभिक पर्यायर राज्य सरकार पक्षर 7 कोटी टंका दिखाई अंपटे जिला मुख्य कृषि अधिकारी मानू बैंक खाता खोलने को कहुई खूब शीघ्र प्रकल्पर कार्यान्वयन लगी बैंक खाता को टंका पठाଯିव सूचना मिली। परवर्ती खबर एफएम छात्री आत्महत्या मामला घटनास्थल में उपस्थित थिबा 2 छात्री साक्ष्य ग्रहण एफएम छात्री आत्महत्या मामला उठिपारे परदा 2 छात्री साक्ष्य ग्रहण एफएम छात्री आत्महत्या मामला घटनास्थल में उपस्थित थिबा 2 छात्री साक्ष्य ग्रहण होइछि कोर्ट रे बीएनएस धारा 183 रे बयान रेकर्ड कराइछि एने सूचना रहिसंती सरकारी वकील उभय आत्महत्या समय उपस्थित नहीं मिलता सूचना मात्र 2 जन छात्री किए ता स्पष्ट होई नहीं बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एणिकी स्कूल रे पिला बायोमेट्रिक अपडेट पिला आधार को नहीं आसला बड़ खबर एणिकी स्कूल रे पिला बायोमेट्रिक अपडेट पिला आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया को सरल करने भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण एक जोगतकारी पदक्षेप नहीं अभिभावक को आउ आधार केन्द्र गुड़िक लंबा धाड़ी में ठिया पड़ो ना सरकार सीधा सड़क स्कूल को जाई पिला बायोमेट्रिक सूचना अपडेट करने को योजना कर आगामी 2 मास मध्य पर्यायक्रमे यह नूतन व्यवस्था कार्यकारी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बड़ंगा नाबालिका को जाली घटना 3 जन को उठे नेला पुलिस हाथ में लगिला ठो सुराक नाबालक बालिका को जाली घटना 3 जन को उठाई नेला पुलिस एक अज्ञात स्थान में रखी पचराचर कर घटना संपृक्त थिबा अभियोग पर से उठाई नहीं पुलिस गत 5 दिन धरी बड़ंगार तनागला चलती क्राइमब्रांच टीम बड़ंगा पीड़िता नयाहाट अंचल स्थित मामूंगे क्राइमब्रांच तदंत तथापि अपराधी ठेर पाउनी पुलिस सन्देह व्यक्ति मोबाइल ट्रैकिंग करुच्ची साइबर पुलिस 20 रु अधिक लोक पचराचर सारे किंतु ठोसुरा किसी मिल पारना सेपटे दिल्ली एम्स रे चिकित्सा होता बड़ंगा पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रही स्किन ट्रांसप्लांट होबे भी ऑक्सीजन सपोर्ट रे अच्छा पीड़िता एक स्वतंत्र डाक्तर टीम स्वास्थ्य पर नजर रखिंट सूचना मिली।
পরবর্তী খবর যোগাণ মন্ত্রী সূচনা রাজ্যের রহবনি আলুর অভাব খুব শীঘ্র কলিকতা যাই পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সহিত আলু সম্পর্কে আলোচনা করিবে বলে କହିଛନ୍ତି যোগাণ মন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র পাত্র। সে କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଳୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁ। ରାଜ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି 14 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ। ଆମେ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ। ରାଜନୀତିରେ ରାଗରୁଷ କିଛି ନାହିଁ। ମମତା ଏନ୍ଡିଏରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାମ କରିଛୁ। ପୁଣି ଏବେ ବସିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିଦି ଆମ ଉପରେ ରାଗିବେନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଦରରେ ଆଳୁ ଆଣିବୁ ନଚେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 188,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ। ଆସନ୍ତା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହାୟତା ରାଶି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 188,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉଥିବା 1,88,000 ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ରାଶି ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନୃସିଂହନାଥ ଭୀମମଣ୍ଡୁଆ ଉପରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 17 ଯାତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ଆସିଥିବା 17 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୃସିଂହନାଥ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଥିବା ଭୀମମଣ୍ଡୁଆ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଇକମାଳ ପୁଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ବୋଲି ପାଇକମାଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କଳାଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଟକିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର 17 ଜଣ ବୁଧବାର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସି ପାହାଡ଼ ଛଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପଠାଇବ ଭାରତ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଦଳ ଢାକା ଯିବେ। ଢାକା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଏକ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଢାକା ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚିତା ଲାଗି ନୀତି 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନୀତି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ଭାରତ 115 ରେ 1। ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଚାଲିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 115 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 46 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୁସାଲ 58 ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 13 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲେଣି ଡାଇରିଆ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପତ୍ରପଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଘଷିପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସରକାର, ଫର୍ମର ହେବ AQIC। ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ଫର୍ମର AQIC। କୃଷକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ରେ ହେବ। କିଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଆଉ କିଏ ନକଲି ଚାଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯାହା ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ ସେହି ଜମି ମାଲିକମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବେ। ଏଥିରେ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ, ବଦଳିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର IAS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ସଚିବଙ୍କ ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅଘଟଣ ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଭାସ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରାର ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ବଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି। ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅକ୍ସିଜେନ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ସହ ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଉରି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା କାରେ, 6 ଆହତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଥିବାରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ କିଛି କାଉଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କଲେଜରେ ମଦ ଦେଖିଲେ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ କଲ୍ କରି ଜଣାଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେଜ ହେବ ନିଶାମୁକ୍ତ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ
ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନ୍ସିବିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନସର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଦ ଦେଖିଲେ 1933କୁ ଫୋନ୍ କରି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ନିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅନିୟମିତତା। ପିଲା ଖାଇଲେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ପିଆଜ। ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିପହରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଢ଼ି ଆଉ ପିଆଜ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ କରକୋଚିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରୋଷେଇ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ସମୟ ପାର ହୋଇଯିବା ପରେ 64 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାତ ଏବଂ ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି କରାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦ୍ୱିପହରରେ ମୁଢ଼ି ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।